हरे कृष्णा श्री राधा गोविंद मंदिर श्रीमद्वादं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदाति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। हरे कृष्ण। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദുപലഭ്യ ഭഗവാനാദിപുരുഷ സദസി ഗായന്തി പൂർവചിത്തീം നാമാപ്സരസ അഭിപായ അഭിയാപയാമസാ നാമാപ്സരാ അഭിപയാമസാ തദുപലഭ്യ ഭഗവാനാദിപുരുഷ സദസി ഗായന്തീം പൂർവചിത്തീം നാമാപ്സരസഭിയാപയാമസാ. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषा सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं नामाप्सरस अभियायपायामसा तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषा सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं नामाप्सरसम् अभियपायामसा मालती श्यामदेव दास माता जी चली करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ഇത് ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കാണാം. തതുപലഭ്യ ഭഗവാനിത പുരുഷ സദസി ഗായന്തീം പൂർവചിത്തീം നാമാപ്സരസമഭിയാപയാമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. हरे कृष्ण। विजयदान माता जी चली करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य नाम भगवानादिपुरुष सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तीं
नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मंजू माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। चलिए। ओम ओम हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुप्यलभ्य भगवानादिपुरुषा सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामा अप्सरम् अभियाय पायम् आसा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। पद्मकुमारी माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष तदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामावसरसम् अभियाभयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंबिका केशरी देवदास माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। अभी नेटवर्क प्रश्न നേരത്തെ നിർമ്മല മാതാ जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। लिखो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परशुराम माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुषा सदसि गायन्ति रंगमणि माता जी जो पूर्वजिते नामाप्सरमभियापयामास। हरे रंगमणि माता जी जो लिखो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरे जय विजय देवदास माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी। तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाक्षरसमभियापयामास। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वेदियाचार्य माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्ति पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसुधा माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवान् आदिपुरुष सदसिं गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाम् अप्सरसम् अभियाभयामास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुप्रति माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदुपलभ्य भगवानादिपुरुष सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी जो लिखो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതുപലബ്ധ്യ ഭഗവാനാദിപുരുഷ നാമാപ്സരസം അഭിയായ പയാമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതുപലഭ്യ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷ സദസി ഗായന്തിം പൂർവചിത്തിം നാമാബ്ധരസമഭിയാപയാമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതുപലഭ്യ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷ സദസ്സി ഗായന്തിം പൂർവചിത്തിം നാമാപ്സരസമഭിയാപയാമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതുപലഭ്യ ഭഗവനാദിപുരുഷ സദസി ഗായന്തിം പൂർവചിത്തിം നാമാപ്സരസം അഭിയായമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. अंबिका वैष्णवी देवदास माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दो प्रश्न माता जी. सदसि गायन्तीं व्यापयामास. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सावित्री वैष्णवी देवदास माता जी चलिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसम् अभियापयामास. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा श्रीवासन देवदास माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदुपलभ्य भगवान आदिपुरुष सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसाम् अभियापयामास. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री जय माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तदुपलभ्य भगवानादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അർത്ഥ വിവർത്തനം ഭാവം. തത് അത് ഉപലഭ്യ മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ ആദിപുരുഷ ഈ ലോകത്തിൽ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവൻ സദസി സഭയിൽ ഗായന്തി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടി പൂർവചിത്തി നാമ പേരുള്ള അപ്സരസ സ്വർഗലോക നർത്തകി അഭ്യാപയാമസ താഴേക്ക് അയച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ അഭിലാഷം മനസ്സിലാക്കിയ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയായ നർത്തകി പൂർവചിത്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് രാജാവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷ എന്നീ പദങ്ങൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദിപുരുഷൻ. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനും അദ്ദേഹത്തെ പുരുഷം ആദ്യം മൂലവ്യക്തി എന്നും ഭഗവാൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു.
അദ്ദേഹം പരമദൈവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ പ്രാതിനിധ്യമായതുകൊണ്ടും ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവിയായതുകൊണ്ടുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവന് അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിനോളം തന്നെ ശക്തനാണ്. ജീവസത്തയുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാന് അവന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ വിഷ്ണുവിലൂടെ ബ്രഹ്മദേവനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 1:1 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവയേ, വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം അറിയിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം അറിയിക്കുന്നു. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രത്യേകം ആരാധിച്ചതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ അവനിൽ പ്രസാദിക്കുകയും അവന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി അപ്സരസായ പൂർവ്വചിത്തിയെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാക്ഷാതദാശ്രമോപവനമതിരമണീയം വിവിധ നിബിഡ വിടപനികര സംശ്ലിഷ്ട പുരടലദാരൂഢ സ്ഥല വിഹംഗമ വിദുനൈ പ്രോച്യമാന ശ്രുതിഭിഃ പ്രതിബോധ്യമാന സലില കുക്കുടകാരണ്ഡവ കളഹംസാദിഭിർ വിചിത്ര മുപകൂചിതാമലജലാശയ കമലാകരമുപബ്രാമ സാക്ഷാതദാശ്രമോപവനമതിരമണീയം വിവിധ നിബിഡ വിടപ നികര സംശ്ലിഷ്ട പുരട ലതാരൂഢ സ്ഥല വിഹംഗമ മിഥുനൈ പ്രോച്യമാന ശ്രുതിഭിഃ പ്രതിബോധ്യമാനസ ലിലകുക്കുടകാരണ്ഡവ കളഹംസാദിഭിർവിചിത്ര മുപകൂചിതമലമ ജലാശയ കമലാകരമുപമ സാ അവൾ അഥവാ പൂർവചിത്തി ച തത് അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ ആശ്രമ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തെ ഉപവനം ഉദ്യാനം അതി വളരെ രമണീയം മനോഹരം വൈവിധ്യമാർന്ന നിബിഡ ഇടതിങ്ങിയ വടബി വൃക്ഷങ്ങൾ വിടപ ശിഖരങ്ങളുടെയും ചില്ലകളുടെയും നികര കൂട്ടങ്ങൾ സംസൃഷ്ട ചേർന്ന പുരട സുവർണ ലത വള്ളിച്ചെടികളാൽ ആരൂഢ ഉയർന്നു പോകുന്ന സ്ഥലവിഹംഗമ കരപ്പക്ഷികളുടെ മിഥുനഹേ ഇണകളോടുകൂടിയ പ്രോച്യമാന സ്പന്ദിക്കുന്ന ശ്രുതിഭിഹി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ പ്രതിബോധ്യമാന പ്രതികരിക്കുന്ന സലില കുക്കുട കുളക്കോഴികൾ കാരണ്ടവ താറാവുകൾ കളഹംസ നാനാതരം അരയന്നങ്ങൾ ആദിഭിഹി മുതലായവ വിചിത്രം വർണ്ണശബളമായ ഉപകൂചിത സ്പന്ദനത്തോടെ പ്രതിശബ്ദിക്കുക. അമല ശുദ്ധമായ ജല ആശയ തടാകത്തിൽ കമലാകരം താമരപ്പൂവുകൾ വിരിയുന്ന ഉപഭ്രാമ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേശുഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക ബ്രഹ്മദേവൻ അയച്ച അപ്സരസ് രാജാവ് ധ്യാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഉലാത്താൻ ആരംഭിച്ചു. സുവർണലതകൾ പടർന്നു കയറുന്ന വൃഷനിബിഡതയുടെ ഹരിതശോഭയാൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ ഉദ്യാനം. മയിൽപേടകളെ പോലെ ഉള്ള വിവിധ തരം പക്ഷികൾ ഇണകളോടൊത്ത് വിഹരിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു തടാകത്തിൽ കുളക്കോഴികളും താറാവുകളും അരയന്നങ്ങളും അതുപോലുള്ള ജലപക്ഷികളും അവയുടെ മധുര ശബ്ദങ്ങൾ സ്പന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പച്ചില പടർപ്പുകളും ലതാപുഷ്പങ്ങളും തടാകവും തടാകത്തിലെ ശുദ്ധജലവും താമരമലരുകളും അരയന്നങ്ങളും നാനാതരം പക്ഷിജാലങ്ങളുടെ കളകൂജനങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന ആ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ശോഭ പ്രൗഢോജ്ജലമാക്കിയിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യാസുലളിതഗമന പദവിന്യാസഗതി വിലാസ നശാനുപദം ഗണാഗണായമാന രുചിര ശരണാഭരണസ്വനാം മുപാകർണ്യ നരദേവ കുമാര സമാധിയോഗീനാമീലി തനയ നളിന മുകുളയുഗളം വിശുദ്ധീകജയ്യ വിചഷ്ട തസ്യാസുലളിത ഗമന പദവിന്യാസഗതി വിലാസ യശാനുപദം ഗണഗണായമാനം രുചിര ശരണാഭരണസ്വന
ഉപാകർണ്യ നരദേവ കുമാര സമാധി യോഗോ നാമീലി തനയ നളിന മുകുള യുഗളമീശ്വദ്ദിഗജയ്യ വ്യജഷ്ട. അവളുടെ പൂർവചിത്തി സുലളിത, വളരെ സുന്ദരമായ ഗമന ചലനങ്ങൾ, പദവിന്യാസ അവശ്യമായ നടത്തരീതികളിലൂടെ ഗതി പുരോഗതിയിൽ വിലാസായ ആരുടെ ലീലകൾ ചാവും അനുപദം ഓരോ ചുവടിലും ഗണഗണായമാന കിലുകിലുക്ക ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് രുചിര വളരെ സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന ചരണാഭരണ കാൽച്ചിലങ്കകൾ സ്വനം ശബ്ദം ഉപാകർണ്യ കേൾക്കുക നരദേവകുമാര രാജകുമാരൻ സമാധി ഹർഷോന്മാദത്തിൽ യോഗേന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കിയാൽ ആമീലത പാതി തുറന്ന നയന കണ്ണുകൾ നളിന താമരയുടെ മുകുളങ്ങൾ യുഗളം ജോഡി പോലെ ഈശ സംവിധാനം മികച്ചെയ്യ തുറക്കുക വ്യജഷ്ട കണ്ടു. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥനെ പൂർവചിത്തി അവളുടേതായ ഓരോ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാതയിലൂടെ നടന്നു ഓരോ ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോഴും അവളുടെ പാദങ്ങളിലെ മനോഹരങ്ങളായ ആഭരണങ്ങളുടെ കിലുകിലുക്കം ഉണ്ടാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പാതി തുറന്ന നയനങ്ങളോടെ യോഗധ്യാനത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും അഗ്നീന്ദ്രനി അവന്റെ താമര പോലുള്ള കണ്ണുകളാൽ അവളെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അവളുടെ നൂപുരങ്ങളുടെ മധുരധ്വനി ശ്രവിച്ച് സാവധാനം മിഴികൾ തുറന്ന അവൻ അവൾ അടുത്തായിരുന്നെന്ന് കണ്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദ. യോഗികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമദിവസ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ധ്യാനാവസ്ഥിത ഗതേന മനസ്യ പശ്യന്തീയം യോഗിന 12:13 പറയുന്നു. വിഷമയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനത്തിലാക്കാൻ പരിശീലിക്കുന്ന യോഗികളാൽ പരമദിവസ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സദാ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. യോഗികൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് സംപ്രേഷ്യ നാസികാഗ്രം പാതി തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചാൽ ഉറങ്ങാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകും. യോഗികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ ചില സമയങ്ങളിൽ യോഗാഭ്യാസനത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കാര രീതി എന്ന മട്ടിൽ കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച് ധ്യാനിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് യോഗികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്തരം ആളുകൾ ധ്യാനത്തിനിടയിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്നു ഉറങ്ങുകയോ കുറുക്കം വലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതല്ല യോഗ പരിശീലനം. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ പരിശീലിക്കാൻ ഒരുവൻ അവന്റെ പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നാസാഗ്രത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി ദർശിക്കണം. പ്രിയവ്രതന്റെ പുത്രൻ അഗ്നീന്ദ്രൻ അഷ്ടാംഗയോഗ സമാധി പരിശീലിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും പൂർവചിത്തിയുടെ നൂപുര ധ്വനികൾ അതിനെ വിഘ്നം വരുത്തി. യോഗ ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ സംയമനമാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരുവനെ നിഗൂഢ യോഗം അഭ്യസിക്കണം. പക്ഷെ തന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് ഋഷികേശ സേവനം ഒരിക്കലും വിഘ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി അതിനാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
ദുർത്താന്തേന്ദ്രിയ കാല സർപ്പപടലി പ്രോദ്ഘാതദ്രംഷ്ടായതേ. ചൈതന്യ ചന്ദ്രാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, ദുർദാന്തേന്ദ്രിയ കാല സർപ്പപടലി പ്രോദ്ഘാതം ദ്രംഷ്ടായതേ. യോഗാഭ്യാസനം ഉത്തമമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല. കാരണം അത് വിഷസർപ്പങ്ങളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷലിപ്തമായ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. വിഷപ്പല്ലുകളുള്ള സർപ്പം ഭയമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും വിഷപ്പല്ലുകൾ പിഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും കാഴ്ചക്ക് പേടി ഉളവാക്കുമെങ്കിലും അപകടകാരിയാവില്ല. ഭക്തന്മാർ നൂറുകണക്കിന് സുന്ദരാംഗികളുടെ ലാസ്യ വിലോല ചലനങ്ങളും ചേഷ്ടകളും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ പ്രലോഭിതരാകില്ല. പക്ഷെ അത്തരം സ്ത്രീകൾ സാധാരണ യോഗികളെ വീഴ്ത്തുന്നു. ജിതേന്ദ്രിയൻ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പോലും മേനക എന്ന അപ്സരസിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളാൽ പതിതനായി തപസ്സു മുടക്കുകയും അവളിൽ ശകുന്തള എന്നൊരു പുത്രിയെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ശക്തിയില്ല. പൂർവചിത്തി എന്ന അപ്സര സ്ത്രീയുടെ നൂപരധനികൾ ശ്രവിച്ചപ്പോഴേ ധ്യാനത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട അഗ്നീന്ദ്രൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ പോലെ അതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ മേനകയുടെ നൂപുരധ്വനികളായിരുന്നു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ ആകർഷിച്ചത്. പൂർവ്വചിത്തിയുടെ കാൽശീലങ്കകളുടെ സ്വരം കാതിൽ പതിച്ചപ്പോഴേ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജൻ അവളുടെ നടപ്പിന്റെ ചലന ഭംഗികൾ കാണാൻ തിടുക്കപ്പെട്ട് കണ്ണു പൂർണ്ണമായി തുറന്നു. രാജകുമാരനും വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. ഇവിടെ വിരച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ താമര മുകുളങ്ങൾ കണക്കായിരുന്നു അവന്റെ നേത്രങ്ങൾ. അരവിന്ദ സമാനമായ അക്ഷികൾ തുറന്ന അവനെ അപ്സരസ് തന്റെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭഗ്നും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മൂത്ത പുത്രൻ അല്ലെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടായി അല്ലെ, പിതൃലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അല്ലെ, അതിനായിട്ടൊരു സൽപുത്രനും വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ഒരു സത്പുത്രനെ പിതൃലോകം ലഭിക്കുന്നു. ലോക സൃഷ്ടി മുഖേന ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന സകലരുടെ യജമാനായ ബ്രഹ്മദേവനെ ഒരിക്കൽ ആരാധിച്ചു. അവൻ സ്വർഗ്ഗലോകത്തരണികൾ ഉല്ലാസപര്യാടനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള മന്ത്രപർവ്വതത്തിലേക്ക് ഒരു താഴ്വാരത്തിലേക്ക് പോയി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ട ഉദ്യാന പുഷ്പങ്ങൾ മറ്റും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ കഠിന തപസ്സിലും ആരാധനയിലും പോയിരിക്കും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഭക്തന്റെ മകനായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പിതൃലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. കാമാർത്തിയോടെയുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ അഗ്നീന്ദ്രൻ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അഗ്നീന്ദ്രനും ആഗ്രഹമുണ്ടായി, ഭൗതിക ആഗ്രഹമുണ്ടായി അല്ലെ. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവിടെ ഈ ഭൂമിയിലേനേക്കാളും കൂടുതൽ കാലം വളരെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതൃലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും അല്ലെ, അവിടെ പിതൃക്കൾക്ക് എപ്പോഴും തർപ്പണം, വർഷത്തിൽ തർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുവാനായിട്ട്, ചടങ്ങൊക്കെ നടത്തുവാനായിട്ട് ഒരു പുത്രനും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പുത്രനെയും ആഗ്രഹിച്ചു, ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത് പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് സാധിച്ചു തരിക അല്ലെ, അതല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ഇതാണ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകലാണ് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഭൗതിക ലോകം പെട്ടെന്ന് ഫലം കാംക്ഷിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗത്തില് ഫലം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അസുരന്മാർ പോലും ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. അവസാനം അവർക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും വിനയായിട്ട് മാറാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്രനും വേഗത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അതിവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് തനിക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ വേണം അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു അപ്സരസിനെ ബ്രഹ്മാവ് അയക്കുകയുണ്ടായി. സ്വർഗലോകത്തിലുള്ള നർത്തകിയെ, വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നർത്തകിയെ അഗ്നീന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായത്. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ അഭിലാഷം മനസ്സിലാക്കി ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ബ്രഹ്മദേവൻ ദേവലോകത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ നർത്തകി പൂർവചിത്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് രാജാവിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയച്ചു. പ്രവാചകന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിനെ ഇവിടെ ആദിപുരുഷ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് എപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുള്ളത് അല്ലെ. ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം വച. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തി. ഭഗവത്ഗീതയിലും അർജുനൻ പറയുന്നു അല്ലെ, പുരുഷം ആദ്യം മൂലവ്യക്തി എന്നും ഭഗവാനെ എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നു. അദ്ദേഹം പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ പ്രാതിഥ്യമായതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിജീവി ആയതുകൊണ്ടുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഭുപാദർ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. മഹാദേവനെ, നാരദരെ, ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അതേപടി നടപ്പിലാക്കുന്നവരായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിയില് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന സംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവനെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിനോളം തന്നെ ശക്തനാണ്. ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പരമാത്മരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാനെ അവന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ വിഷ്ണുവിലൂടെ ബ്രഹ്മദേവനും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് അഗ്നീന്ദ്രന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു അപ്സരസിനെ അതിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായത്. ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞു, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ഹൃദയത്തിലെല്ലാം അറിയിക്കുന്നു. അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രത്യേകം ആരാധിച്ചു. ബ്രഹ്മദേവൻ അവൻ പ്രസാദിക്കും. അവന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി അപ്സരസായ പൂർവശക്തിയെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അടുത്തത് അവിടെയുള്ള ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മദേവൻ അയച്ച അപ്സരസ് രാജാവ് ധ്യാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പുലാത്താൻ ആരംഭിച്ചു. സുവർണ ലതകൾ പടർന്നു കയറിയിരുന്ന വിഷനിബിഡതയുടെ ഹർഷശോഭയാൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ ഉദ്യാനം. മയിൽപേടകളെ പോലുള്ള വിവിധ തരം പക്ഷികൾ ഇണകളോടൊത്ത് വിഹരിച്ചിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു തടാകത്തിൽ കുളക്കോഴികളും താറാവുകളും അരയന്നങ്ങളും അതുപോലുള്ള ജലപക്ഷികളും അവയുടെ മധുര ശബ്ദങ്ങൾ സ്പന്ദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.
പച്ചില പടർപ്പുകളും ലതാപുഷ്പങ്ങളും തടാകവും തടാകത്തിലെ ശുദ്ധജലവും താമര മലരുകളും അരണ്യങ്ങളും നാനാതരം പക്ഷിജാലങ്ങളുടെ കളകൂജനങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന ആ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ശോഭ പ്രൗഢോജ്വലമാക്കിയിരുന്നു. അവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. മഹേന്ദ്ര പർവ്വതം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവിടെയാണ് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ കുറിച്ചിട്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. അപ്സരസ് അവിടെ എത്തുകയും രാജാവ് ധ്യാനിക്കുന്ന, അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് ധ്യാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ഉലാത്താൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂർവ്വചിത്തി അവളുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പാതയിലൂടെ നടത്തി ഓരോ ചുവട് വെക്കുമ്പോഴും അവളുടെ പാദങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ആഭരണങ്ങൾ കിലുകിലുക്കും ഉണ്ടാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് പാത തുറന്ന നയനങ്ങളോടെ യോഗധ്യാനത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭക്തീന്ദ്രൻ അവന്റെ താമര പോലുള്ള കണ്ണുകളാൽ അവളെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അവളുടെ നൂപുരകളുടെ മധുരധ്വനി ശ്രവിച്ച് സാവധാനം മിഴികൾ തുറന്ന അവൻ അവൾ അടുത്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ പകുതി അല്ലെ, കണ്ണുകൾ പകുതി അടച്ചുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ ഒക്കെ അല്ലെ, മേനക എന്നുള്ള ഒരു അപ്സരസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദം അല്ലെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും പിന്നീട് ആ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള അപ്സരസിനെ കാണുകയും അല്ലെ, അവളിൽ ആകൃഷ്ടയാവുകയും അവളോടൊത്ത് കഴിയുകയും അല്ലെ, അതിലൊരു ശകുന്തള എന്നുള്ള ഒരു പുത്രി ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പോ അത് യഥാർത്ഥത്തില് ഇന്ദ്രനെ അയച്ചിരുന്നായിരുന്നു അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ് മുടക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ സ്വന്തം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരിയായിട്ട് അപ്സരസിനെ ഇവിടേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അഗ്നീന്ദ്രൻ ആഗ്രഹിച്ചു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയും അല്ലെ, അതിലൊരു പുത്രനും വേണം. അങ്ങനെ അവരെന്താണ് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്സരസുകളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് തന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചു. അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവസാനം അഗ്നീന്ദ്രൻ, നേരത്തെ സമ്മറി നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലെ, അഗ്നീന്ദ്രൻ പിതൃലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. അവള് പോയിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ അപ്സരസിനെ തന്നെ ഓർത്തിട്ട് അപ്സരസിന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗികള് ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നാസാഗ്രത്തില് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകളോടെയൊക്കെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായി അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഉറങ്ങാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നത്. യോഗികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചില സമയങ്ങളിൽ യോഗാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കാര രീതി എന്ന മട്ടിൽ കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ച് ധ്യാനിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള യോഗികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അത്തരം ആളുകൾ ധ്യാനത്തിനിടയിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങുകയോ കൂർക്കം വലിക്കുകയോ ചെയ്തതാണ്. ഇതല്ല യോഗ പരിശീലനം. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ പരിശീലിക്കുവാൻ ഒരുവൻ അവന്റെ പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നാസാഗ്രത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായി ദർശിക്കണം. എന്താ പറയുന്നത്, പൂർണ്ണമായിട്ടും യോഗികള് പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് അല്ല ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, പകുതി തുറന്നു വെച്ച കണ്ണുകളോടെയാണ്. അത് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തല്ലെ, നാസാഗ്രത്തില് ശ്രദ്ധ സൂക്ഷ്മമായി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ പകുതി തുറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ, പകുതി അടച്ച് പകുതി തുറന്നുകൊണ്ട് ആണ് ധ്യാനത്തിലിരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പലരും പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് ധ്യാനിക്കുകയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ഉറങ്ങുന്നതായിട്ടില്ല. ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ പറയുണ്ടായി, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ചില ആളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, കണ്ണുകൾ അടച്ച് വളരെ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെയൊക്കെ അത് നാമം ജപിക്കും അല്ലെ. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ജപമാണ്. എന്നാൽ അത് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയാൽ എന്താണ്, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജപമായിരുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉച്ചരിക്കാതെ ജപിക്കും അല്ലെ. ചില ആളെ കുറെ അങ്ങനെ ആവിയിട്ടു കൂട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തി. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് നേരെ തമോ ഗുണത്തിലേക്കായി. എന്താണ്? ആ നാമത്തില് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ജപിക്കുന്നു, ഉറക്കം വന്നു അല്ലെ. പറയുന്നു ആ ഭക്തൻ പറയുന്നു, നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയും. എന്നാൽ നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നത് ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ ജപിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ജപമാണെന്ന് പറയും. എന്നാല് തമോ ഗുണമാകുന്നതിലും നല്ലത് രജോ ഗുണത്തിൽ ജപിക്കുന്നതാണ്. കുറെ സമയം 16 മാലയൊക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങും ചില ആൾക്കാർ അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ്? എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ജപിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന്. എന്താണ്? അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകില്ല, ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് ജപിക്കുന്നതാവില്ല അല്ലെ. അതിൽ നല്ലത് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലെ, പൂജാ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ അതിലൂടെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ജപിക്കാം. അമ്പലത്തിലായാലും നടന്നു നിന്ന് ജപിക്കാം. അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ജപിക്കുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു പോവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തു പോകണമെന്നില്ല. നമ്മൾ പൂജാ റൂമിലായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ട് ജപിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ളെടുത്തായാലും അല്ലെ തുളസി മഹാറാണിയുടെ അടുത്തായാലും തുളസി മഹാറാണിയൊക്കെ പരിക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ജപിക്കാം. അതില് തെറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് ഉറങ്ങും, കൂർക്കം വലിക്കുമെന്ന്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോയി. അവര് എന്താണ് ഒരു ലൈറ്റിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാ. ലൈറ്റിലേക്ക് നോക്കി ഇരുന്ന് കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ അവരോടും അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവർ ആദ്യമായിട്ട് പോയത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു, കുറെ ആളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇതെന്താണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നത്? അതിൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇവര് കണ്ണുകൾ അടച്ചിട്ട് എന്താണ് ആദ്യം കുറച്ച് തുറന്നു, പിന്നെ ആദ്യം ലൈറ്റ് കണ്ടു, പിന്നെ ആദ്യം ചുറ്റിന് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി, കുറെ ആളൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്കാൻ. അപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് വളരെ പ്രയാസമാണ് ധ്യാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. നാമകാരി ബഹുദാനി സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത സ്മരണേന. അങ്ങനെ യോഗം പരിശീലിക്കുന്ന പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ആർക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കാം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഒന്നും അല്ലെ. നല്ല എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. പ്രിയവ്രതന്റെ പുത്രൻ അഗ്നീന്ദ്രൻ അഷ്ടാംഗ യോഗ സമാധി പരിശീലിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും പൂർവ്വചിത്തയുടെ നൂപനധ്വനികൾ അതിന് വിഘ്നം വരുത്തി. യോഗീന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ സംയമനമാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരുവന് നിഗൂഢ യോഗം അഭ്യസിക്കണം. പക്ഷെ തന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് ഒരിക്കലും വിഘ്നം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഋഷികേശ സേവനം ആണ്. ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവൻ എപ്പോഴും അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ സബൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനോ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു സുദിംചകാരാച്യുത സത്കദോദയ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനോദൃശു തത്വൃത്യ ഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമാഗ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭം ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനം തദ പാദോ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണം ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനം കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമി യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാസ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്റെ ശിരസും തന്റെ പാദവും എല്ലാം മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ അല്ലെ. അതുപോലെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ചെവികൾ ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കുന്നതിനായിട്ട്, നാവുകൾ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചുള്ള തുളസി രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട്, ഭഗവാൻ പ്രസാദം രുചിക്കുന്നതിനായിട്ട്, മൂക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ താമര പുഷ്പം വാസനിക്കുന്നതിന്, കൈകള് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന്, കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ
ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ശിരസ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിലും ശരീരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും സ്വീകരിക്കുന്നതിന്, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിനെയൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് പ്രത്യേക പ്രയത്നമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പ്രബോധന സരസ്വതി അതിനാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ദുർത്താന്തേന്ദ്രിയ കാലസർപ്പപടലി പ്രോദ്ഘാതം ദ്രഷ്ടയതി. യോഗാഭ്യാസനം ഉത്തമമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല. കാരണം അത് വിഷസർപ്പങ്ങളെ പോലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷലിപ്തമായ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കും. യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടതിന് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിഷലിപ്തമായ ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. വിഷപ്പല്ലുകളുള്ള സർപ്പം ഭയമുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും വിഷപ്പല്ലുകൾ പിഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും കാഴ്ചയ്ക്ക് പേടിയുളവാക്കുമെങ്കിലും അപകടകാരിയാവില്ല. ഭക്തന്മാർ നൂറുകണക്കിന് സുന്ദരാംഗികളുടെ വിലോല ചലനങ്ങളും ചേഷ്ടകളും കാണാറുണ്ടെങ്കിലും അവർ ലോപിതരാകാറില്ല. പക്ഷെ അത്തരം സ്ത്രീകൾ സാധാരണ രോഗികളെ വീഴ്ത്തുന്നു. ജിതേന്ദ്രിയരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പോലും മേനകി എന്ന അപ്സരസിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പതിതനായി തപസ് മുടക്കുകയും അവളിൽ ശകുന്തള എന്ന പുത്രിയെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ ശക്തിയില്ല. പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗയോഗികള് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വീണു പോകാം. ഏറ്റവും വലിയ തപസ്യായിട്ടുള്ള വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി പോലും 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്ത് അവസാനം ഇന്ദ്രൻ ആ തപസ് മുടക്കുവാനായിട്ട് മേനകയെ അയക്കുകയും ആ മേനകയിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും അവളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവളുടെ കൂടെ 50 വർഷം ജീവിക്കുകയും അതില് ശകുന്തള എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും 50 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേനക എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. എന്താണ്, എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു, നിങ്ങളെ തപസ് മുടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി കഠിനമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു, ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് വശം പെട്ട് എന്റെ തപശ്ചര്യകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പതിച്ചു പോവില്ല എന്ന് കഠിനമായ വീണ്ടും രംഭ എന്നൊരു അപ്സരസിനെ അയക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ദ്രൻ വീണ്ടും തപസ് മുടക്കുക. അപ്പോൾ നേരത്തെയുള്ള ഓർമ്മയിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാമത്തിനൊരിക്കലും വശപ്പെടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അവള് ഇതുപോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോപം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അവളെ ശപിച്ച് നീ ഒരു കല്ലായി പോവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയും, അപ്പോഴ് കാമം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായി, കോപത്തിനെ വശപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ തപശ്ചര്യകൾക്ക് ഭംഗം വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ആദ്യം കാമത്തിന് വശപ്പെട്ടു, പിന്നീട് കോപത്തിനും, അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞാല് എന്റെ നാമജപയത്നം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ആ സ്ത്രീയെ പോലും ഭക്തയാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് സാക്ഷാൽ മായാദേവി തന്നെ വന്നിട്ടും ആ മായാദേവിയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്ക പരാജയപ്പെടുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൽ നിന്നും ഹരിനാമം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ലക്ഷം തവണ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. പൂർവ്വചിത്തി എന്ന അപ്സരശ്രീയുടെ നൂപരധ്വനികൾ ശ്രവിച്ചപ്പോഴേ ധ്യാനത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട അഗ്നീന്ദ്രൻ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ പോലെ ഇതിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതേ രീതിയിൽ മേനകിന്റെ നൂപരധ്വനികളായിരുന്നു വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയെ ആകർഷിച്ചത്. പൂർവ്വചിത്തിയുടെ കാൽച്ചിലക്കുകളുടെ സ്വരം കാതിൽ പതിച്ചപ്പോഴേ അഗ്നീന്ദ്ര രാജകുമാരന് അവളുടെ നടപ്പിന്റെ ചലനഭംഗികൾ കാണാൻ തിരക്കപ്പെട്ട് കണ്ണുകൾ പൂർണ്ണമായും തുറന്നു. രാജകുമാരനും വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു. ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ താമര മുകുളങ്ങൾ കണക്കായിരുന്നു അവന്റെ നേത്രങ്ങൾ. അരവിന്ദ സമാനങ്ങളായ അഷികൾ തുറന്ന് അവൻ അപ്സരസ് തന്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി എന്നാൽ സ്ത്രീകളിലൊന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം, കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഭാര്യ വേണം, അപ്പൊ
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെയും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്സരസിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ വിശ്വാമിത്രന്റെ കാര്യത്തില് വേറെ തിരിച്ചിട്ടാണ്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഇന്ദ്രൻ തപസ് മുടക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അപ്സരസിനെ അയക്കുകയും അതിൽ ആകൃഷ്ടയാവുകയും ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അഗ്നീന്ദ്ര മഹാരാജാവ് പകുതി തുറന്ന കണ്ണുകളോടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചലനങ്ങൾ കേട്ട് ഉടനെ തന്നെ ആ താമരനയനങ്ങൾക്കുള്ള കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ട് ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു എന്നുള്ളത് അടുത്തു വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവ വൃന്ദിക്ക് ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരുരാജ് ജയ് തായ ഗുരുപ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.